단 하나의 게임 뉴스 게임 플러스. 안녕하세요, 권희슬입니다. 제 옆에는 두 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정말 오랜만에 다시 돌아온 게임 플러스입니다. 그래서인지 게임계 이슈들이 속속 많이 쏟아졌는데요. 네. 아무래도 가장 큰 이슈는 블리즈컨이었죠. 지난주에 열렸던 저희 남녀석 기자도 있었고 게임 플러스 팀도 현장에 있었습니다. 근데 정말 만나서 얘기하기 시간이 없을 정도로 굉장히 바쁘게 지냈고요. 그만큼 많은 이슈들이 터졌습니다. 네. 예, 2005년도에 블리즈컨이 처음 열렸는데요. 올해로 10년째 그리고 8번째 블리즈컨이었습니다. 제가 한 그 네. 정도 한 4번 정도, 이번에 한 4번째 정도 간 건데요. 그 어느 때보다 사람도 굉장히 많았지만 그 어느 때보다 다양한 게임이 나와서 굉장히 풍성한 그런 게임쇼였던 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 게임 플러스는 직접 미국 애너하임으로 건너가서 블리즈컨 2014의 모습을 담아봤습니다. 미국 50개 주 포함 세계 6개 대륙 60여 개 나라에서 모인 2만 5천여 명의 관람객. Welcome to BlizzCon. 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 50여 개 이상의 온라인 중계 채널을 통해 14개 언어로 생중계. 이를 통해 지켜본 수백만 명의 시청자들. Oh, it's fantastic. It's so amazing to see what the company has become and what the fans, they come out, they get excited about it, and the products, they're incredible. 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션 센터. 5개의 홀 모두를 활용한 역대 최대 규모의 글로벌 게임 축제. It always feels like there's more excitement each year. So seeing like a new property, seeing a new game come out, seeing all the new stuff for StarCraft, for World of Warcraft coming out, for Hearthstone, it has me a lot more excited than I can even think of in the last BlizzCon. 11월 7일, 8일 양일에 걸쳐 진행된 블리즈컨 2014는 말 그대로 게임을 즐기는 전 세계 팬들의 축제였는데요. 뜨거운 함성이 끊이지 않았던 e스포츠 행사장. 편안한 분위기 속에서 진행된 개발자와 유저들 간의 심층 있는 게임 토론. 다양한 종류의 게임 시연을 비롯해 캐릭터 그래픽과 함께 전시된 화려한 컨셉 아트. 그리고 성우들과 팬들이 즐기는 색다른 이벤트도 펼쳐졌는데요. 또 유명 디자이너와 연출가들을 만날 수 있는 사인회와 아티스트들의 페인팅 이벤트, 팬들이 준비한 코스튬 플레이까지 블리즈컨 현장 곳곳을 뜨겁게 만들었습니다. 하지만 이 모든 건 서막에 불과했으니 여러분은 오늘 나 잠깐 진정을 해주셨으면 2만 5천여 명의 관객 모두를 놀라게 한 블리자드의 첫 FPS 신작 오버워치가 공개되었습니다. 17년 만의 신작 픽업앤플레이 방식의 오버워치. 기존과 다른 세계관과 영웅들로 무장한 1인칭 슈팅 게임 오버워치는 현장에 준비된 600여 대의 PC를 통해 직접 체험할 수 있었는데요. And I feel like it's more interesting because it's not just like this. You have the medic and you have the sniper and whatever. There's more to your character than just saying, oh, well, you have different loadout when you leave and you have different guns. It's everybody plays just so differently. 쉬운 접근성과 순수한 재미를 강조해 시작은 간단하지만 고수가 되기는 어려운 1인칭 슈팅 게임의 형태를 담고 있는 오버워치. I think it's Blizzard's take on a first-person shooter. It's very team-based, and to get that sense of team, we've provided the different heroes with abilities that interact well with their team. Like I said, this is really, like I said, Blizzard's take on the first-person shooter by making it more team-focused, by making it a little bit less lethal than some of the other like shooters out there. It really gives room for that kind of team play to breathe, to come out, and that's what we're really excited about. That 6v6 team objective-based like gameplay. 초현대적인 지구 배경의 모든 전장은 그 자체만으로도 특징을 가지며 각 캐릭터의 특수한 능력들이 부각될 수 있도록 디자인되었는데요. 이처럼 오버워치의 각 영웅들은 기존 FPS와는 달리 이야기 구성을 통해 자신만의 개성 넘치는 무기와 초능력을 가지게 되는데 Are these like strong characters? They all have like very unique looks to them. They all have different like crazy weapons, and even more importantly,
very powerful abilities. Many first-person shooters are mostly all about the weapon that you shoot, the rifle that's in your hand. In Overwatch, all of our heroes, they do crazy things. They might fly, they might teleport, they might rain down rockets. There's all kinds of possibilities for what these heroes do, and that's what really is going to make our characters feel really cool. 각 영웅들마다 고유의 능력을 가지고 있기 때문에 이를 어떻게 조합하고 밸런스를 맞추느냐에 따라 멋진 팀을 구성할 수 있는 오버워치. 앞으로 더 많은 개발을 통해 새로운 영웅과 지도들이 지속적으로 추가될 예정이라고 하는데요. So right now, the game has been in development about a year and a half. At this point, we want to get into beta next year. We want to get it in front of players where they can see it. But we don't have any more. We don't have any more plans than that we're announcing right now. 전투에 특화된 FPS의 재미에 전술을 더한 오버워치. 2015년 베타 테스트를 통해 시작될 눈부신 활약을 기대합니다. 깜짝 공개된 신작 오버워치에 이어 블리즈컨 2014 현장을 뜨겁게 달군 또 다른 게임 스타크래프트2. 블리자드 최고의 인기 게임답게 행사장 안은 스타크래프트 코스튬과 피규어들로 가득했는데요. 이렇게 많은 사람들이 열광하는 가운데 스타크래프트2 시리즈의 대미를 장식할 신작이 공개되었습니다. StarCraft 2 Legacy of the Void. 자유의 날개와 군단의 심장에 이어 출시되는 공허의 유산은 전작을 구매하지 않아도 플레이할 수 있는 특징을 가졌는데요. We think standalone is the right answer for Legacy of the Void. Is we want as many people as possible who may not have experienced to be able to just jump in and take a look. Hopefully they'll be interested in checking out the Wings of Liberty game or Heart of the Swarm. 곧이어 멀티플레이의 흐름을 뒤바꿀 신규 유닛 5 정도 공개되었는데요. 그중에는 스타크래프트 1 저그 유저들에게 사랑받았던 럴커가 부활하면서 이목이 집중되었고 기존 유닛에도 변화를 주어 유저들의 기대를 모았는데 Protoss has a new unit. It sits, it opens up, it charges, and then after the charge period, it gets a movement speed buff. It'll roll in and it'll just explode. Just gone. You can actually, you can warp battlecruisers now. You can scan an area, warp a battlecruiser in, Yamato, and then warp out. And it creates this really interesting dynamic in the game. 그 밖에도 프로토스 중심의 캠페인 모드와 협동 플레이 방식의 집정관, 동맹 사령관 모드가 도입되어 색다른 재미를 더했습니다. 그리고 스타2에서는 흥미진진한 이벤트 경기를 진행했는데요. 공허의 유산 집정관 모드로 펼쳐진 선수들의 2대2 매치. 특히 장민철, 고석현 선수의 인상적인 플레이가 돋보인 경기였는데 게임이 좀 더 스피디해진 것 같아요. 새로 나온 유니트 컨셉들도 마음에 들고요. 흥미 요소가 많이 추가된 것 같으니까 플레이 해보시면 조금 더 재밌지 않을까 그렇게 생각됩니다. 내년 상반기 베타 테스트를 시작으로 공식 출시를 앞두고 있는 공허의 유산. 스타크래프트2의 마지막 시리즈인 만큼 많은 노력을 기울였다고 하는데요. 한국 시장에서만 유독 스타2가 안 좋다는 얘기를 하는데 점점 발전해 나가는 모습이 저도 느껴지고 눈으로 보이고 있으니까 공허의 유산을 기점으로 더 크게 스타1 때처럼 왕성할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠어요. 그리고 여기 블리즈컨의 또 다른 핫 이슈. 오는 12월 첫 확장팩과 함께 안드로이드 태블릿 버전 출시도 앞두고 있어 화제인데요. It's really fun. They said they got like 120 new cards. Looks really awesome. And on the tablet, I'll probably be able to play everywhere that I can. So. 고블린대 놈 확장팩의 핵심은 120종의 새로운 카드가 추가된다는 점인데요. 랜덤으로 효과가 부여되면서 참신한 전략을 이끌어낼 수 있지만 기존과는 다른 모습에 조금은 놀랍다는 반응입니다. 많은 분들이 그런 걱정을 하시더라고요. 너무 무작위, 그런 랜덤한 이펙트가 너무 많지 않나 싶은데 그 e스포츠로서도 발전하고 메타가 꾸준히 바뀌거든요. 120개가 생긴다면 이거는 1년치를 메타를 어느 정도 확보를 벌써 한 겁니다. 어느 정도 또 더 그 무작위 이펙트가 들어가는 게 더욱더 재밌을 것 같아요. 이렇게 신작에 대한 기대감을 팍팍 끌어올린 블리즈컨 2014. 이외에도 다양한 소식들을 전했는데요. 전 세계 게이머들은 물론 영화 팬들까지 설레게 할 워크래프트 영화와 월드 오브 워크래프트 10주년 다큐멘터리, 디아블로3의 새로운 시즌 돌입 등 수많은 이슈들로 블리즈컨 2014를 가득 채웠습니다.
if you just really love it and if you're just really passionate about it, it's worth it. And it's amazing to come here, and people from all over come here, and it's a wonderful time. Everybody is so nice. Everybody really loves the same things. It's amazing. 이렇게 블리자드 팬뿐만 아니라 전 세계 게이머들을 열광케 한 최고의 게임 축제. 미국 애너하임에서 생생했던 블리즈컨 2014 현장이었습니다. 안녕하세요. 박병석이에요. 박태민, 송병구, 원희사. 미국으로 건너간 박병사. 스타 3인방의 좌충우돌 블리즈컨 원정기. 경기도 관전하고 게임도 해보는데 나 죽었어. 역시 미국에서도 식지 않는 박병삭 인기. 블리자드 높으신 분들과의 극적인 만남. 그 사연은 스타 행쇼 로드 투 블리즈컨 많이 기대해주세요. 역대 최대 규모로 펼쳐진 블리즈컨 2014. 올해도 역시나 그 열기가 정말 대단했는데요. 신작부터 확장팩까지 출시 소식을 대거 알려왔습니다. 아무래도 가장 관심을 모았던 거는 신작 오버워치가 아닌가 합니다. 뭐 블리자드가 어떤 FPS라는 새로운 장르에 또 도전하는 거고요. 전혀 다른 분위기의 또 그래픽. 좀 어떻게나 어린 친구들이 등장하면 뭐 이제 동요날 보면은 그런 경우는 거의 없었어요. 특히 이 작품이 어떻게 보면 스타크래프트 이후에 내년이면 27년 만에 선보이는 전혀 다른 IP라는 점에서 굉장히 많은 관심을 모았습니다. 또 흥미로웠던 건 또 와우에 대한 얘기는 별로 없었어요. 생각보다. 보셨으면 아시겠지만 아무래도 와우 출시가 이제 확장팩 드래곤 곤주 출시가 얼마 안 남았기 때문에 와우에 대한 별 얘기는 별로 없었던 것 같아요. 와우는 직접 확인하면 되겠네요. 네. 신작들뿐만 아니라 우리 한국 선수들이 e스포츠 게임에서 굉장한 기량을 또 역시나 발휘했습니다. 예, 뭐 스타크래프트 2 월드 챔피언십 시리즈 WCS라고 부르죠. WCS 2014 그랜드 파이널이 또 블리즈컨 현장에서 이제 벌어졌잖아요. 16명의 선수 모두 다 한국 선수죠. 한국 지역에서 6명, 그다음에 북미와 유럽을 대표한 5명씩 총 16명의 한국 선수가 이제 우승을 가렸는데요. 결승전에서는 이제 한국 지역을 대표하는 이승현 선수가 또 그 유럽 지역을 대표하는 문성원 선수를 4대1로 압도를 하면서 상금 10만 달러를 받는 우승 상금을 또 받기도 했는데요. 어쨌든 또 만 17세밖에 안 되니까 이승현 선수가 최연소 또 WCS 우승자가 되기도 하고요. 또 하스톰 월드 챔피언십도 역시 열렸는데 정말 기대하지 않았던 우리 백학준 선수가 4강까지 오르는 기염을 통했기도 했습니다. 네, 역시 블리자드 게임들로 즐기는 e스포츠에 많은 분들이 사랑해주시는 이유가 있는 것 같습니다. 자, 또 하나의 게임이 e스포츠계 주인공으로 발돋움할 준비를 다 마쳤다고 해서 화제입니다. 한번 확인해 보실까요? 월드 오브 워크래프트, 디아블로, 스타크래프트. 이름만 들어도 향수와 추억에 젖어들고 아직까지도 높은 인기를 얻고 있는 게임들. 이 게임들의 캐릭터들을 모두 모아놓은 블리자드의 야심작 히어로즈 오브 더 스톰. 기존의 AOS 방식을 탈피. Difference that kind of sets it apart. Most MOBAs you have all your different items. That's how you build your character. With this, it's just set talents that are unique to each character. So it's a nice difference. I think there's a lot of potential. 블리자드만의 독특한 방식으로 쉽게 접근 가능한 게임인데요. Fun because it's easy to get into. You know, you can just get in there. 특히나 이번 블리즈컨에서 첫 시범 경기를 보여 새로운 AOS의 재미를 보여주었으며 신규 영웅과 맵까지 공개해 현재 대세로 떠오르고 있는 이 게임을 더욱 돋보이게 만들었는데 과연 블리즈컨 2014에서 히어로즈의 위험은 어느 정도였을지 지금 그 현장 속으로 들어가 보시죠. 히어로즈 오브 더 스톰 신규 영웅, 신규 맵. 다른 AOS와의 가장 큰 차별점은 단연 맵. 맵의 종류보다 영웅들의 다양성을 강조했던 타 게임과는 달리 랜덤으로 선택되는 맵들을 메인으로 둔 것이 히어로즈만의 특징입니다. We actually like each of the battlegrounds to feel different and to have a different experience. So ultimately it's our desire to make each map feel different. 블리즈컨 2014에서는 알파 테스트에서 공개된 5가지 맵 이외에도 추가로 공개했는데요. 하늘 사원은 피라미드와 오벨리스크, 모래 회오리 바람 등으로 이집트 느낌이 물씬 풍기는데요. 일정 주기마다 새롭게 갱신되는 사원을 점령하는 것이 관건입니다. But the new map is really fun. It has it kind of has some 3 control points that pop up at various locations, top, middle, or bottom lane. That's fun. That's why I think this game's a lot more interesting because of the maps. I mean, it changes the play a lot. That's what you want. 이렇듯 다양한 맵이 주목되는 만큼
AUS에 꽂힌 히어로즈의 영웅들도 관심 증폭! 블리자드 게임 속 캐릭터들을 한데 모아놓은 것만으로도 큰 이슈를 모았는데 One of the biggest appealing points is it's all the heroes from like Warcraft, Starcraft. They can bring anybody from there and instantly it's more appealing. 아직까지는 알파 테스트 기간이라 영웅수가 조금 부족한 느낌이 들지만 앞으로도 계속해서 영웅을 업데이트할 예정. 그중 3개의 신규 영웅을 먼저 공개했는데요. 그 주인공은 바로 제이나, 스랄, 길 잃은 바이킹. 하나하나 특징을 살펴볼까요? 첫 번째 신규 영웅, 제이나. 인간 여법사인 제이나는 눈보라, 냉기 돌풍 콤보로 어마어마한 데미지를 줄 수 있어 라인 정리에도 탁월하고 한타 싸움에서도 효과적인 영웅입니다. 두 번째 신규 영웅, 스랄. 데미지면 데미지, 뛰어난 대처 능력의 스킬들, 안정적인 체력까지 갖춰 모든 상황에 적절히 대응할 수 있는 밸런스형 전사, 스랄. 누구나 쉽게 즐길 수 있는 영웅이라고 볼 수 있겠네요. 세 번째 신규 영웅, 길 잃은 바이킹. 길 잃은 바이킹은 그 어떤 AOS에서도 보지 못했던 영웅으로 처음부터 3명의 바이킹을 동시에 플레이해야 하는 것이 특징인데요. 직접 컨트롤해야 하고 각각의 스킬까지 주어져 독특한 걸 좋아하거나 컨트롤에 자신 있는 유저에겐 더없이 좋은 영웅. 이처럼 신규 영웅들 역시 기존 캐릭터의 특징을 그대로 잘 살려냈다는 호평을 받았습니다. Lost Vikings is a great example of a hero that is extremely difficult to play and it's going to take a lot of practice and I think it's good for the game, it appeals to everybody and it's awesome to see some of these awesome characters showing up. 아직 알파 테스트임에도 불구하고 새 영웅과 맵을 선보이며 앞으로의 발전 가능성을 보여준 히어로즈 오브 더 스톰. 게임 속 컨텐츠뿐만 아니라 수준 높은 경기력으로도 그 가능성을 충분히 보여주었는데 히어로즈 오브 더 스톰 e스포츠화. 블리즈컨 2014에서 가장 이슈가 되었던 부분은 바로 히어로즈 오브 더 스톰의 첫 시범 경기. 처음으로 열리는 시범 경기라 유저들의 보는 맛이 어떨까 궁금했는데 결과는 대만족. I like that it's such a fast-paced game. 이날 경기는 C9이 월등한 기량으로 우승을 차지했는데요. 초반과 후반 오브젝트 활용법의 정석을 제대로 보여주며 현장 관객들의 열렬한 호응을 이끌어냈습니다. You got this from winning BlizzCon and playing against a really popular team known as Evil Geniuses. It feels really good. 스리디한 전개 속에서도 화려한 전략과 전술을 보여주며 e스포츠로서 굳건한 자리매김을 미리부터 점칠 수 있었는데요. There's monsters, there's like boss fights going on throughout the fights. There's lots of different things to keep people interested while also having the depth of all the customization from the talents that will really bring what people want from esports. 지구상 모든 게이머들이 사랑하는 블리자드 대표 게임들의 영웅들 총출동. 플레이어의 손맛뿐 아니라 화려한 전략으로 보는 재미까지 AOS의 최강자로서의 가능성을 충분히 보여준 히어로즈 오브 더 스톰. Once it comes out, everybody's going to kind of migrate to it. So it's kind of cool. I mean, we're really just trying to make a fun game, and we're hoping that Korean players will enjoy it the same as others. 신작임에도 불구하고 친숙하게 다가온 히어로즈의 매력은 어디까지일지 그 행보를 기대해봅니다. 네, 두 분은 히어로즈 오브 스톰의 e스포츠의 가능성 어떻게 보시나요? 저는 뭐 2년 동안 가면서 올해도 좀 즐겨봤었는데요. 네. 확실히 리그 오브 레전드보다는 좀 진입장벽이 좀 낮고 그다음에 전반적으로 가장 그 강점이죠. 블리자드에 익숙한 캐릭터들이 다 나온다는 것. 네. 그거란 얘기는 즉 블리자드 게임 20년을 이상 즐겼다는 사람들은 e스포츠를 히어로즈를 즐기고 싶다라는 그런 생각이 많이 들기 때문에 e스포츠 외연이 넓어지지 않을까 그런 기대를 해봅니다. 네. 저 같은 경우는 좀 게임 내부를 좀 보고 있어요. 아무래도 게임 내부를 보면 LOL과 많이 비교가 되는데요. 그 중에 하나가 다양한 맵이에요. 이 다양한 맵이 나오면 그만큼 다양한 플레이가 나오고 다양한 어떤 영웅들의 조합이 나오는데 이런 부분을 어떻게 잘 정리해 줄 수 있는 데이터를 갖다 백단해서 이렇게 도와주는 그런 데이터들이 공개가 돼야 되고 또 방송에서도 보여줘야 되고요. 또 이용자들이 또 그걸 쉽게 접근해야 되는데 이런 것들을 어떻게 해주느냐가 가장 큰 관건이 될 것 같아요. 이거만 잘해준다면 정말 e스포츠로서 좋은 어떤 게임이 될 것 같습니다. 네, 이제 막 시작 단계인 히어로즈 그렇지만 많은 사람들이 즐기고 있습니다. 그래서 2부에서는 히어로즈 오브 스톰의 더욱더 자세한 내용을 알기 위해서 저희가 G포커스 코너를 준비해봤습니다. 1부는 여기서 마치겠고요. 2부에서 다시 돌아올게요.
2014 하반기 최고의 이슈. 기존 AOS와는 차원이 다른 이 게임은 과연 바로 디아블로, 워크래프트, 스타크래프트 대표 게임들의 영웅들을 한꺼번에 만나볼 수 있는 블리자드의 야심작. 3년간의 기다림 끝에 베일을 벗어던진 히어로즈 오브 더 스톰. 히어로즈에 푹 빠져있는 세 남자 김정민, 정노철, 김성회와 함께 히어로즈의 모든 것을 살펴본다. 네, 히어로즈 오브 더 스톰의 세계에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 게임 플러스에서 처음 인사드립니다. 안녕하세요, 김정민입니다. 네, 안녕하세요. 색다른 게임으로 찾아뵙게 된 노팩 정노철입니다. 게임 플러스에서 오래간만에 다시 인사드립니다. 김성회 개발자입니다. 반갑습니다. 와, 진짜 어색해! 야, 진짜 이게 뜬금없는 건 저희 세 명이 뭔가 연결고리가 없지 않습니까? 전혀 없죠. 프로그램도 같이 할 것도 할 일도 없었고 역할도 굉장히 달랐었는데 전혀 달랐죠. 근데 저희가 모인 이유가 히어로즈 오브 더 스톰! 블리자드! 앞으로 대세가 돼! 그냥 목숨 바쳐 하고 있어요. 개인 방송 열심히 하고 있습니다. 네, 또 만드신 영상도 가끔 봤고요. 너는 왜 왔니? 불러주시니까 감사히 오기는 했는데 뭐 갈아탄다는 소문이 있어요. 네, 뭐 항상 첫 출발이 좋은 거니까요. 그럼요. 이 히어로즈 오브 더 스톰이 사실 이 블리자드에서 준비가 된 지 굉장히 오래된 게임이죠? 오래됐죠. 저희가 아마 처음 소식 들었던 것이 블리자드 도타였을 거예요. 네. 그런데 그것이 이제 벨브사의 그 도타2하고 이제 상표권 분쟁에 휘말리면서 약간 이제 우여곡절을 겪다가 결국 이제 또 블리자드 올스타즈라는 이름으로 우리가 또 접해본 적이 있을 겁니다. 그래서 제가 블리자드 올스타를 2년 전에 접해왔습니다. 근데 그때는 거의 뭐 제대로 만들어진 게임이 아니었고 지금과는 뼈대 자체가 아예 다른 게임이었어요. 그리고 2년이 지난 지금도 테크니컬 알파 중이에요. 그만큼 신경을 좀 많이 쓰고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 아무래도 본인들이 만들어 왔던 게임 세 가지, 워크래프트, 그 다음에 월드 오브 워크래프트, 스타크래프트, 디아블로 이렇게 세 가지를 총합해서 블리자드 올스타라고 칭했는데 제가 학창 시절에 정말 그거를 함께 왔었거든요. 초등학교에는 스타크래프트, 중학교 때는 디아블로 2, 고등학교 때는 월드 오브 워크래프트. 블리자드 게임에 대한 사랑이 굉장하시네요. 다 불빠야, 다 불빠. 또 게다가 제가 게임하는 거 봤는데 굉장히 잘합니다. 그럼요. 네, 그래서 저희 세 명 모두 이 게임을 좀 많이도 했고 또 최근에 공부를 하고 있는 사람들이기 때문에 저희가 이제 이 히어로 오브 더 스톰에 대해서 기본적인 가이드라인을 제시해주고 또 게임 내에서의 재미 요소 뭐 여러 가지 것들 같이 하면 좋을 것 같아서 저희 세 명이 딱 모이는 이유가 그런 이유가 있는 거죠. 아주 적절한 이유인 것 같습니다. 그래서 오늘부터 화끈하게 새로운 세 명의 조합으로 여러분들에게 신선한 히어로즈 오브 더 스톰의 세계를 보여드리죠. 히어로즈 오브 더 스톰 파헤치기. 그 첫 번째, 아무것도 모르는 당신을 위한 히어로즈 입문편. 아웃게임 쪽부터 이제 차근차근 살펴보면 될 것 같은데요. 한번 들어가 보지요. 먼저 상점부터 좀 보는 게 어떨까요? 좋습니다. 상점. 딱 저는 왜 상점을 먼저 보여드리고 싶었냐면은 제가 상점 들어와서 이제 감명받았던 게 체험하기, 트라이얼 모드. 이거는 혁명이에요. 혁명. 진심, 레볼루션. 레볼루션. 이게 왜 그러냐면 체험하기를 통해서 모든 걸 거두절미하고 바로 연습을 할 수 있다는 거예요. 맞아요. 이게 짱이죠. 이렇게 이제 단순화된 하나의 라인에서 이제 전투를 벌이면서 레벨업 버튼으로서 이렇게 간단하게 올릴 수 있고요. 궁 이것저것 찍어볼 수 있고 그리고 실수했어. 쿨타임이 벌써 1분이나 돌고 있네. 1분 기다려야 돼. 그게 아니라 재사용 대기 시간 초기화 딱 버튼 눌러주면 다시 스킬 난사할 수 있고 얼마나 편리합니까 이게? 야, 이건 진짜 기가 막힌 거 같아요. 기가 막히네. 노벨상이에요, 노벨상. 게임 장르에 대한 접근성을 아주 정말 편안하게 거기에 하나 더 하자면 그 체험하기 모드에서 여러 가지 의상도 입혀볼 수 있잖아요. 그렇죠. 이거 대박인 것 같아요. 왜냐면 스킨을 하나하나를 다 입혀보고 연습까지 시킬 수가 있어서 이 영웅에게는 이 스킨이 나와 어울릴까, 어떤 탈 것을 태울까, 이런 게 다 된다는 거 이거 진짜 신기한 거 아니에요? 이제 말씀드리던 김에 스킨 입고 들어가는 과정 한 번만 보여드릴게요. 예쁜 거 좀 입혀주세요. 예, 예쁜 거 가만히 있어봐. 제가 제일 이제 감명 깊게 봤었던 스킨이 테사다르, 하이테무라 테사다르가 안 그래도 매력적인 이제 캐릭터인데 히어로인데 스킨 중에 메카 테사다르가 있어요. 건담. 예, 그렇죠. 기계 테사다르. 이게 건담일지 아니면은 그쪽 뭡니까? 트랜스포머. 트랜스포머 쪽인지 이제 건담 쪽인지는 모르겠지만 하여튼 상당히 이제 메카닉 스타일의 기계 테사다르. 네, 그래서 입어보고 또 체험 모드에서 할 수 있잖아요. 그렇죠. 입어보고 한번 제가 들어볼게요. 제가 그 개인 방송을 좀 여러 번 해봤었는데 이 메카 테사다르만 나오면 사람들이 열광합니다. 열광하죠. 이건
지갑을 열어야 돼. 예, 지갑 열어야 돼. 예, 저의 돈을 가져가세요, 블리자드님. 뭐 이런 얘기가 저절로 나오는. 아깝지 않아, 제 돈이. 뭔가 유료 아이템만 딱 나오는 순간, 유료 아이템을 딱 내면은, 초심을 잃었네, 이 자식들이 돈 또 잃었네, 이 소리 맨날 듣는데, 그래도 이 정도 퀄리티라면 그런 소리 안 듣고 지갑을 열 수 있을 것 같다는 느낌이 들어요. 보세요, 이 메카테사다라가 이 사이언 스톰을 지져버리는 이 느낌이 오지란 말이에요. 제일 좋아하는 스킨은 뭐세요? 저는 주로 아바투르를 플레이를 하는데 잠옷 아바투르라고. 정말. 네, 이 히어로가 사실 본진 안에 틀어박혀서 나오지를 않는 특징이 있어요. 그렇죠. 그래도 아무도 못 보지만 저 혼자 보면서 즐길 수 있는 자기 만족. 정말 매력 있는 스킨인 것 같아요. 네, 실제로 이제 자모투르라고 하잖아요. 자모투르? 네, 자모투르 진짜 기가 막히고 저는 1, 2단 좋아합니다. 1, 2단이요? 1, 2단 광팬이에요. 너희는 아직 준비가 안 됐다. 너희는 아직 준비가 안 됐다. 예, 이 1, 2단을 통해서 그 말피리온 같이 생긴 딱 산도 1, 2단 있거든요. 아, 샨도 1, 2단. 네, 기가 막혀요. 이거 하면 뭔가 다른 캐릭터를 만드는 느낌? 바로 질렀습니다, 저는. 저는 악령 1, 2단도 좋아요. 악령 1, 2단. 사실 왜냐면은 그 하스스톤에서 이제 말피리온한테 대인적이 많아갖고 이제 말피리온 그 노루, 사슴 이런 것도 다 싫어합니다, 말피리온 때문에. 탈 것도 저는 딱 보고 정말 빠져들었었거든요. 탈 것. 맞아. 또 이제 탈 것 시스템이 있기 때문에 탈 것 역시 이제 유저들이 선택해서 구입할 수 있다는 점도 상당히 특이한 부분인 것 같아요. 네, 저는 사실 이 탈 것에 대해서 좀 회의적이었어요. 제가 이 히어로즈를 처음 접했을 때 내가 그 그리던 디아블로가 이상한 호드비스트를 타고 뛰어가는 걸 보고 저는 그게 고정화가 되어 있는 줄 알았는데 이 탈 것들이 정말 종류가 많더라고요. 그래서 뭐 돼지 저금통, 사이버 늑대, 광포한 늑대, 무지개 이런 것들을 보면서 이것도 하나의 이 게임만의 요소로 자리 잡을 수 있겠구나 싶더라고요. 그렇죠. 그리고 저는 이 탈 것을 정말 많이 살 수 있는 저의 이유는 색깔을 바꾸면 캐릭터가 막 바뀌잖아요. 그렇죠. 색깔을 바꿀 때 이마에 무늬가 없던 게 무늬가 생기기도 하고요. 저는 광포한 늑대 빠져 있습니다. 흰색 괜찮네. 네, 그래서 뭐 이런 식으로 그 캐릭터에게 어울리는 즉 레이너가 딱 나오면 이제 벌처. 그렇죠. 벌처. 그럼 벌처를 타고 다니는 거예요. 상상력은 끝이 없습니다. 맞습니다. 그 어떤 것이든 만들 수가 있어서 그 캐릭터에게 어울리는 거를 계속 만들면 되는 거예요. 예, 근데 이게 우리가 탈 것을 구입한다 하더라도 이게 만약에 비싼 탈 것이라고 해서 이동 속도가 높아지면 그것도 기능성이 차이 생기면 불공평해지잖아요. 그런 부분에 있어서는 기능성 차이 없이 비주얼의 베리에이션만으로서 이제 유저한테 그런 즐거움 제공한다는 게 저는 좋다고 보거든요. 근데 그냥 단순하게 커스터마이징 외향적인 측면에서만 존재하는 게 아니고 말씀하신 대로 게임 내에서 이동 속도를 통해서 뭔가 운영적인 측면에서도 이게 발달이 되어 있더라고요. 실제로 특성 중에 탈 것을 탔을 때 원래 일반적으로는 공격을 받으면 그 자리에서 바로 내리게 되는데 그렇죠. 이걸 내리지 않고 계속해서 뛰어갈 수 있는 특성이 또 따로 있습니다. 이런 것들이 게임 내에서 또 발전이 돼서 운영적인 측면은 프로게이머들 같은 경우도 그런 거 되게 신경을 많이 쓰거든요. 그런 쪽의 측면에서 굉장히 획기적인 시스템이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 거기다가 이제 탈 것을 타지 못하는 외형을 갖고 있는 그런 친구들은 또 탈 것을 못하는 대신에 그 대신에 또 다른 어떤 이동 스킬을 갖고 있고 그래서 어떤 캐릭터의 이동기마저도 이제 상당히 이제 베리에이션을 많이 줄 수 있다는 점에 있어서 또 이제 괜찮은 시스템이라고 볼 수 있고요. 이젠 다들 AOS 장르에 익숙하긴 하지만 확실히 차별성이 돋보이는 히어로즈 오브 더 스톰. 기존 게임들보다 영웅을 미리 체험해볼 수 있는 시스템이 잘 구축되어 있고 다양한 커스터마이징과 탈 것들까지 나만의 개성을 드러낼 수 있는 요소가 가득한데 그렇다면 히어로즈 오브 더 스톰의 기본적인 개념은 어떨지 공포의 정원 맵에서 플레이하며 알아보자. 네, 그럼 저희 한번 게임을 시작을 하면서 뭔가 설명을 하는 게 좋을 것 같습니다. 저는 그 디아블로 게임의 가장 메인 캐릭터인 디아블로를 그러니까 이게 정말 저는 매력적이라고 생각을 하는 게 일반적으로 영웅이라는 거는 착한 영웅 그런 시스템이 많잖아요. 근데 그렇죠. 이 디아블로는 어찌됐건 최악의 악당, 그 악당을 제가 플레이할 수 있다는 거에서 조금 신기했고 재밌는 것 같아요. 그러니까 저는 이번에 할 캐릭터가 테사다르. 테사다르. 프로토스의 상징. 제가 이거 보시면 색깔이 바뀌어 있잖아요. 색깔 이거 제가 지금 바꿨습니다. 의상실 가서 제가 이제 레벨이 좀 높아요. 그래서 의상을 원래 기본으로 했다가 아니 근데 살아있는 마린 더 마린으로 유명하셨는데 네. 왜 이게 프로토스 그 캐릭터를 하고 그러세요 지금? 자 그럼 제가 타이커스를 한번 가보도록 할게요. 타이커스. 네, 테란. 저는 뭐 테란이니까. 테란, 타이커스. 저는 이제 두 분이 이제 스타크래프트 디아블로 하셨으니까 저는 워크래프트 그 중에서 이제 가장 여러분들이 좋아하시는 1, 2단. 너희 아직 준비가 안 됐다. 1, 2단으로 딱 한번. 그 멘트 들으면 또 이미 한글화가 돼 있잖아요. 일단 한번 보여주세요. 보여줄게요. 빡. 네, 자, 그러면 준비 I'm ready. 게임 시작하겠습니다. 네, 확실히 이제 게임을 좀 빠르게 할 수 있는 게 장점인 것 같아요. 예. 이게 인게임에서의 게임 사이클도 되게 빠른데 시간도 짧고요. 아웃게임에서 인게임으로 들어가는 과정도 상당히 짧다 보니까
실제로 되게 스피디한 느낌을 느낄 수가 있어요. 지루한 시간이 거의 없습니다. 네, 그리고 로딩 화면에서 이미 이 맵에 대한 특징을 또 설명을 깔끔하게 잘 해놨더라고요. 네, 게시물 처치. 맵 말씀하셨는데 맵 설명이 왜 필요하냐? 왜냐면 맵이 5개나 있기 때문에 그렇죠. 맵이 랜덤으로 이제 5개 중에 하나가 걸리게 되는데 총 5개는 접을 용공죽, 저주받은 골짜기, 블랙하트 항만, 용기사 맵이고요. 공이 뭡니까? 이 공포의 정원이고요. 그렇죠. 죽이 죽음의 광산 이렇게 5개의 맵들을 약간씩 특성이 달라요. 네, 일단 게임을 시작하면 각자 라인을 가게 되는데 그 전에 탈 것을 좀 보여드리고 싶어요. 이 디아블로 이 무식하게 생긴 이 등치 친구가 이 조그만 염소를 타고 다니고 아, 이거 너무 이제 핫대죠, 핫대. 네, 학대시키고 정말 있죠. 학대. 네, 발이 땅이 끌리고 있어. 네, 이게. 그리고 이 게임이 아이템이 또 없습니다. 다른 AOS 장르의 게임과는 좀 다른 게 아이템이 없어서 저 초보자분들이 뭘 사야 될지 고민할 필요가 없으시고요. 대신에 이제 특성 시스템이라고 해서 레벨을 올라갈 때마다 특성을 찍게 되는데 그거에 맞춰서 영웅이 시시각각 변화하거든요. 네, 그런 것들을 보실 수 있고 그래서 이게 월드 오브 워크래프트, 즉 와우를 해본 사람들에게 또 익숙한 시스템이기도 하잖아요. 그렇죠. 특성을 통해서 나는 이런 캐릭터 저런 캐릭터로 만들어가는 이런 재미가 아이템을 사는 것과 비슷한 그런 느낌의 재미를 또 주는 거죠. 마치 냉법, 비법, 화법을 찍는 것처럼 같은 캐릭터 안에서도 특성을 가지고도 여러 가지 이제 베리에이션을 줄 수 있다는 거. 그리고 또 아이템이 없어서 초보자분들이 진입장벽이 낮다고 말씀을 드렸는데 또 다른 장점 라인전에 대해서 좀 더 설명을 드리면 막타라는 걸 꼭 항상 쳤어야 돼요. CS요. 그렇죠. CS 수급에 따라서 돈이 올라가는 것도 다르고 그거에 따라 영웅의 성장 차이가 벌어지게 되는데 이 게임 자체가 특징이 그냥 근처에서 경험치만 먹으면 제 할 일 다 하는 겁니다. 그러다 보니까 초보자분들도 조금 더 쉽게 게임을 즐길 수 있겠죠. 또 오브젝트도 있고 라인도 있다고 말씀을 드렸는데 또 하나가 있죠. 또 정글 캠프. 이 캠프가 맵마다 존재하는데 정글 캠프를 잡게 되면 이 여기 존재하는 이 목들이 우리 편이 됩니다. 용병, 우리 편 용병이 되죠. 상당히 신기한 시스템이에요. 맞아요. 이게 우리 편이 돼서 각자 상대 진영으로 이게 공격을 들어가거든요. 이런 것들이 어떻게 보면 하나의 운영의 요소가 되게 되고 순수하게 오브젝트나 라인만 먹는 것뿐만 아니라 이런 식으로 타이밍을 잡아서 정글 캠프를 먹는 것이 전체적인 게임 흐름에 도움이 되는 이런 그럼 말 시스템. 나온 김에 노페 선수 디아블로랑 같이 한번 이거 잡아봅시다. 기사단 캠프 한번 저희가 점령을 해봅시다요. 해요. 껴주세요. 여기가 이제 상당히 더 강력한 곳들이죠. 잠깐 모두 오고 있어요. 친구들이 도와주러 왔습니다. 컴퓨터도 똑똑한데. 아니 이 공간 이렇게까지 올 필요는 없는데 자 지금 특징이 뭐냐면 잡고 나서 막타를 쳤다고 해서 우리께 되는 게 아니라 다 죽인 다음에 그 자리를 이게 일정 시간, 한 1초 정도를 점령해야 되잖아요. 좀 더 합리성을 추구했다는 거죠. 우리가 이 자리에서 많은 인원이 투표해서 때리고 있었으면 우리가 점령 확률이 높아진다. 이 부분에 있어서는 저는 이게 상당히 마음에 드는 요소예요. 합리성. 네, 지금 그 용병 캠프랑 같이 적 요새를 공격을 하고 있는데 일반적인 미니언 웨이브랑 같이 잡는 게 아니고 이렇게 용병 캠프랑 하면 수월하게 밀 수 있습니다. 네, 상당히 강하죠. 네. 오우거, 그리고 나이트, 골렘. 예, 뭐 이렇게 뭐 순차적으로 이제 강력한 몹들이 있는데 이렇게 몹과 함께 하나 밀게 되면 타워 미는 것도 상당히 말씀하신 대로 수월해지고 그렇습니다. 네, 이렇게 중간중간에 하는 게 굉장히 중요한 거죠. 그리고 이게 또 팀 게임이라고 제가 말씀드렸는데 히어로즈만의 특징이 또 있죠. 위에 상단에 보시면 팀의 레벨이 이제 스코어로 표시가 되는데 5명이 동시에 크고 5명이 동시에 레벨링을 하는 이런 시스템이 존재해요. 팀 공용 레벨이죠. 그렇죠. 랜덤으로 선택되는 5개의 맵들. 아이템 없이 다양하게 존재하는 영웅 특성까지 기존과는 확연히 다른 히어로즈. 주요 재미 포인트는 바로 각 맵에 존재하는 다양한 오브젝트를 적극 활용하는 것. 과연 3인방은 어떻게 게임을 풀어갈지 계속해서 확인하시죠. 네, 저희가 지금 밤이 됐는데 지금 씨앗을 좀 모아서 그 이 맵만의 특징 오브젝트를 한번 살려보도록 하죠. 이거 잡으면 이렇게 밑에 조그만 씨앗들이 이렇게 계속 떨어지거든요. 이걸 먹으면 밑에 저희 수치들 그동안 모아왔던 씨앗 수치들이 계속 상승을 합니다. 그래서 100에 도달을 하게 되면 정원 공포를 불러낼 수 있게 되죠. 씨앗 100개를 모아서요. 그렇죠. 지금 저희가 잡고 있는 이 친구를 저희가 소환을 할 수 있는 거예요. 그렇습니다. 굉장히 강력합니다. 자, 내가 한번 도와주고 싶어요. 자, 이제 변신합니다. 와! 우클릭! 자, 우클릭 하면 야, 이거 변신한 거예요. 변신한 거예요. 정원 공포가 진격합니다. 자, 근데 이 정원 공포가 스킬이 3개 있잖아요. 스킬이 3개 있습니다. Q 스킬은 이제 땅에다 뿌려서요. 이 범위에 닿은 적들을 그 식물 좀비로 변신시키는 거고요. 일종의 양변 같은 스킬이죠. 그리고 W. 여기 가운데다가 딱. 그렇죠. 가운데다 딱 뿌려놓으면 화분 하나 뿌립니다. 화분 안이 빵 나와서
건물들을 숨 막히게. 예, 넝쿨로 이제 감싸버리고 그래서 이제 포탄 발사가 안 되고 데미지를 줄 수 있는 그리고 미니언들도 손쉽게 정리가 가능한 가장 핵심적인 스킬이라고 볼 수 있고요. 이제 이 스킬이 이번 패치로 새로 나온 스킬인데 빠르게 이동하는 겁니다. 일종의 뭐 유채화 같은 스킬이라고 볼 수 있죠. 그렇죠. 이 오브젝트를 통해서 저희가 이렇게 5명이 뭉쳐서 상대의 요새를 계속해서 깨주고 있는데 이렇게 뭔가 중심을 잡고 움직일 수 있는 것들이 있기 때문에 초보자분들도 이런 것들만 잘 따라다니시면 될 것 같아요. 네. 또 이 정원 공포가 된 다음에 정원 공포의 시간이 끝나면 죽고 혹은 상대방이 때려서 잡을 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 이게 죽은 다음에 원래 본체로 다시 태어나지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그런 것도 특이하잖아요. 네, 맞아요. 사실 이게 기껏 흔히 야채 깡패라고 불리는 정원공포로 변신했다가 허무하게 죽어버렸을 때 본체까지 같이 죽어버리면은 그 스트레스가 또 이만저만이 아닐 텐데 거기서 이제 다시 한번 본체로 돌아가면서 살아날 기회를 준다는 거 그런 것도 이제 합리적이라고 보이시네요. 네, 목숨 하나 더 있는 거죠. 예, 그렇죠. 저도 이제 천공기 하나 찍어봤는데. 레이저 천공기요? 네, 레이 천공기. 우와! 와우. 이거 스타크래프트 2 캠페인에 나오던 거 아니에요? 그렇죠, 그거예요. 바로 그거예요. 저 엄청나게 멀리서 이게 궁이거든요, 제. 저도 그럼 적질에다가 한번. 우와! 브레스! 박대! 우와! 확대! 자, 브레스! 라이트닝 브레스. 상대방이 막 종을 걸어도 막 타격을 안 받잖아요. 그렇죠. 이거 시시기에 대해서 면역. 네, 디아블로는 멈출 수 없게 되죠. 근데 저희가 조용하게 지고 있습니다, 지금. 그런데 컴퓨터한테 잠깐만. 나 또 죽었어 컴퓨터한테. 이게 웬만하면 AI한테 지기 힘든데 너무 잘해요. 이게 정의 AI를 제가 열었거든요. 저희가 그래도 커뮤니터랑 하는데 뭐 이기는 게 중요하지 않겠습니까? 그럼요, 이겨야죠. 이기는 게 중요하죠. 사실 지금까지 여러 가지 기존 AOS에 없던 요소들을 말씀드려서 생각보다 배울 게 많은 거 아니야? 복잡한 게임 아니야? 그렇게 오해하실 수도 있는데 실제로는 기본적인 AOS의 문법은 그대로 다 있어요. 라인 3개 있고요. 미니언 나오고요. 타워 밀어서 상대방의 본진, 여기선 코어라고 핵이라고 부르죠. 핵을 부수는 이긴다. 기존 문법은 기본 문법은 다 똑같기 때문에 절대 적응하시는데 이제 두려움을 가지실 필요가 없다는 거죠. 그러니까 맵이 뭐 5개가 되니까 맵마다 배울 게 너무 많은 거 아니야? 물론 배울 게 있긴 한데요. 하나의 맵만 적응하면 이 게임이 어떤 시스템인지 거의 다 알게 됩니다. 그럼요. 네. 저희 이제 끝내볼까요? 네, 저희 식물 먹고 적 해결을 한번 깨도록 하죠. 공포 정원을 가져와서 게임을 끝내도록 하겠습니다. 좋습니다. 네. 자, 알겠습니다. 지금 25초밖에 안 남았어요. 빨리 클릭하셔야 될 것 같습니다. 이거 재밌는 게 저 공포의 정원 정원 공포를 빠르게 안 먹으면 시간 내에 사라집니다. 저 너무 놀랐어요. 네, 참 잘생겼어요 이 정원 공포. 정원 공포. 눈도 크고. 네. 공원 점포 아닙니다. 정원 공포입니다. 어깨에 이 꽃들도 예쁘고요. 잘생겼습니다. 자, 마지막으로 깔끔하게 끝냅시다. 깔끔하게 정원 공포로 갑시다. 화분 뿌리세요. 화분. 자, 화분 떨어졌고요. 네, 이제 올가매고 천공이가 쓰고 우리 컴퓨터한테 질 수 없지 않겠습니까? 수치죠, 수치. 이야! 그러면 컴퓨터 정도야. 제가 프로게이머 시절만큼 집중을 해서 했습니다. 네. 그래서 이긴 거겠죠. 그런데 별로 그렇게 대단하진 않았어요. 제가 지금까지 해본 모든 AI전 중에서 가장 고전했습니다. 그렇습니다. AI가 이렇게 게임할 수도 있구나라는 걸 배웠고요. 저희의 수준을 다시 한번 확인한 그런 공개가 아니었나 라는 생각이 드네요. 네. 이거는 이렇게 해서 세 남자와 함께 알아본 히어로즈 입문편. 알파 테스트 기간임에도 불구하고 꽤 완성도 있는 모습을 보여준 이 게임. 전문적인 입장에서 좀 더 할 말이 있다는데. 바로 질렀습니다, 저는. 게임을 살펴봤는데 이렇게 하면서도 저희가 많이 느끼잖아요. 굉장히 단순한 게임인 것처럼 보이지만 오브젝트, 정글 캠프, 뭐 라인 경험치, 그리고 뭉쳐다니면서 한타 이런 것들이 하나하나 뭉쳐서 생각보다 운영의 깊이가 있구나라는 생각이 저는 개인적으로 많이 들었거든요. 네, 근데 저는 여기서 하나는 추가해야 된다고 봐요. 어떤 거요? 이 처치 훌륭합니다. 개개인의 킬수는 좀 따로 하나 나왔으면 좋겠어요. 그러니까 처치 처치도 말고? 좋은데 이것도 있고 그 외에 내가 진짜 상대방의 막타를 쳐서 잡은 킬수도 나왔으면 좋겠어요. 그거 하나만 좀 첨가해주면 어떨까. 누구나 영웅이 되고 싶어 하기 때문에. 네. 진짜 그 막 발라나 이런 거 하면서 상대 영웅에 막타 치면서 막 궁 쓰고 난사 쓰고 따라가가지고 킬하고 그 다음에 나만의 숫자를 좀 보고 싶긴 하거든요. 그런 것만 하나를 좀 추가해주면 얼마나 아름다울까. 좀 이런 생각이 들어요. 앞으로 4주간 진행될 G포커스 특집. 다음 주에는 좀 더 심층적인 전략들과 함께 히어로즈를 재미있게 즐길 수 있는 노하우를 전수할 예정이니 3인방의 활약을 계속해서 기대해주세요. 네, 2부의 문이 열렸습니다. G포커스 함께 하셨는데요.
세 분이 쉽게 설명해 주셔서 그런지 히어로즈에 대한 정보 쏙쏙 귀에 들어오네요. 네. 이제 뭐 유저들 사이에서는 엄청난 지금 기대감이 몰려 있죠. 네. 아무래도 뭐 여기 나오는 많은 뭐 익숙한 캐릭터들 뭐 이런 것 때문에 그런데요. 이걸 뭐 간단하게 세 가지로 한번 요약을 해보고 싶어요. 첫 번째가 뭐냐면 강점은 익숙한 영웅, 네. 블리자드 세계관이 담겨 있는 익숙함과 그리고 빠른 게임성. 아무래도 한 20분 전으로 되기 때문에 굉장히 빠른 게임성이 있습니다. 그리고 첫 번째 다양성입니다. 아무래도 영웅들도 그리고 게임에 대한 뭐 맵도 그렇지만 여러 가지 그 안에서는 스킬들도 다양하기 때문에 그만큼 재미있고 그만큼 기대가 높아지고 있는 것 같습니다. 네, 딱 세 가지로 찝어주셨는데요. 벌써부터 전략 전술이 많이 나오고 있습니다. 역시 한국 유저들이죠. 가장 빠릅니다. 지금 뭐 세 분도 나오셨지만 사실 전 프로게이머였던 우리 정민성 해설이 최근 한 달 정도 알파 테스트를 한 다음에 저에게 피드백을 A4의 4장의 분량에 할 정도로 굉장히 많은 부분들을 잘 알고 있더라고요. 어쨌든 뭐 게임계에서는 굉장히 핫 이슈가 되고 있는 거고 또 히어로즈를 또 게이머를 되기 위해서 또 준비하는 선수들이 많다는 것도 얘기도 듣고 있고요. 어쨌든 또 차세대 대세 게임이 되지 않을까라는 기대감이 굉장히 높습니다. 네, 앞으로 G포커스에서 좀 더 자세하게 다뤄본다고 하니까 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 오랜만에 돌아온 게임 플러스 이외에도 게임계 이슈들이 정말 많이 준비되어 있는데요. 함께 보실까요? 임진록으로 뜨거운 화제를 모았던 블레이드 앤 소울 비무제가 다시 돌아왔습니다. 특히 이번 비무제는 e스포츠 공식 출범 후 열린 첫 대회라는 점에서 이목이 집중되고 있는데요. 기존에 있었던 대회부터 이미 어느 정도 예상했던 일이고요. 현장에서 느끼는 열기는 거의 최고예요. 경기장을 꽉 채운 팬들의 환호 속에 시작된 8강 본선 토너먼트. 경기 시작하죠! 치열했던 8강 경기에서는 회심의 원기옥을 날린 이재성이 승리를 차지하며 강덕인, 이성준, 김신경과 함께 4강에 진출했습니다. 그리고 이어진 준결승전, 권사 강덕인이 기공사 이재성을, 검사 이성준이 링검사 김신겸을 꺾고 대망의 결승전 무대에 올랐는데요. 정말 열심히 연습한 만큼 받은 것 같아요. 기분이 많이 좋습니다. 볼테형 미안하지만 2위로 만족해줬으면 좋겠어. 부산 G스타에서 펼쳐질 비무제 결승전. 한국 최강자전뿐만 아니라 한중 최강자전도 치러져 많은 팬들의 기대를 모으고 있습니다. 한국과 중국 어떤 게임을 갖다 붙여놔도 보면 재밌잖아요. 정말 재미있는 경기가 나올 거라고 생각합니다. 한국, 중국 대표 4명의 선수가 겨루게 될 비무제 한중전. 오는 15일 8강전을 시작으로 본격적인 토너먼트가 진행되는데요. 부산까지 응원 와주신 거 후회 안 하도록 멋진 경기 보여드리겠습니다. 블레이드 앤 소울의 비무 끝까지 함께 즐겨주세요. 많이 보러 와주세요. 감사합니다. 부산 G스타 현장에서 열린 비무제 한국 최강자전과 한중 최강자전 결승. 과연 누가 승리를 차지할지 많이 기대해주세요. 국민 FPS 서든 어택, 익스트림 MMORPG 데카론, 신개념 RPG 하운즈. 수많은 사랑을 받고 있는 이 게임들의 공통점은 바로 게임계의 거장, 백승훈 사단의 작품이라는 사실. PC 온라인 게임으로 큰 성공을 거둔 백승훈 대표가 모바일 게임 시장 공략에 도전했습니다. 영웅 포카카오. 지난 6일 영웅포 카카오의 정식 출시에 앞서 미디어 데이를 진행했는데요. 백승훈 대표와 게임 개발사가 손을 잡고 야심차게 준비한 영웅포 카카오. 도대체 어떤 게임인가요? 핵앤슬래시형 RPG 게임이고요. SNG 형식으로 플레이할 수 있는 게임입니다. 특히 지난 파이널 테스트에서는 높은 재독성률을 보이며 대박을 예감케 했는데요. 이토록 많은 사람들을 열광시킨 영웅포 카카오만의 특징 첫 번째, 사실성 높은 캐릭터. 나오는 영웅들은 이름만 들어도 알 수 있는 이순신 장군이나 관우, 황배영 같은 현존했던 영웅들, 그리고 무하마드 알리 같은 지금도 현존하고 있는 영웅들도 대거 등장을 합니다. 특히 8등신의 풀3D로 구현된 영웅들이 260개 이상 존재하는데요. 각 영웅마다 배경 스토리를 담아 선택하는 재미를 더했습니다. 영웅포 카카오만의 특징 두 번째, 전략적 재미를 선사하는 태그 시스템. 기본적으로 태그를 했을 때 그 영웅의 태그 스킬이 자동으로 발동이 되는데요. 태그를 계속 할수록 3명의 태그 스킬이 중첩이 되게 되고 그 중첩 스킬을 끊어지지 않게 잘 운영해가지고 전투에 임하는 게 유리합니다. 그 밖에도 180개 이상의 던전, 시공을 초월한 시나리오, 5개의 다양한 모드 등 방대한 콘텐츠를 자랑하는 영웅포 카카오. 언제부터 즐길 수 있나요? 정식 오픈일은 11월 18일이고 길드 시스템을 추가할 예정입니다. 많이 사랑해 주십시오.
백승훈 대표와 게임사의 콜라보레이션 작품으로 화제의 중심에 서 있는 영웅포 카카오. 전략 전투의 색다른 재미를 느껴보세요. 전 세계를 뜨겁게 달구며 성황리에 마친 첫 한국 개최 롤드컵. 하지만 축제의 열기가 채 가시기도 전에 선수들의 잇따른 탈퇴 소식부터 윈터 시즌 폐지까지 충격적인 이야기들이 e스포츠계를 휩쓸었는데요. 과연 그 실체는 무엇일지 라이엇 게임즈, 한국 e스포츠 협회, 온게임넷 3자 협의체가 주최한 2015 LOL 운영 방안 공청회에서 다양한 내용들이 공개됐습니다. 한국 리그가 세계에서 가장 강한 형태의 어떤 팀들과 선수들이 있지만 아직까지도 제도적으로나 또 여러 가지 환경에 미비한 점들이 있었기 때문에 어쨌든 변화에서 여러 가지 저항이나 내지는 안 익숙한 것들이 수반될 수 있기 때문에 그런 부분들을 좀 더 이해를 확산을 시키고 팬들의 의견도 듣고 어떻게 충족시키고자 하는 목적에서 공청회를 처음 이제 실시를 하게 됐습니다. 특히나 다양한 의견 수렴을 위해 프로게이머 대표, 기자 대표 등 각 분야 전문가와 일반인들도 참관한 가운데 3시간여의 열띤 토론을 펼쳤는데요. 2015 시즌 운영 방안 공청회 토론을 시작하도록 하겠습니다. 이날 공청회를 통해 결정된 사안들을 직접 정리해봤습니다. 2015 LOL 챔피언스 코리아 리그 개편안. 첫 번째, 리그제와 승강제 도입. 가장 화두가 되었던 점은 리그제와 승강제 도입이었는데요. 기존 토너먼트 형식의 대회를 풀리그 방식으로 변경, 훨씬 더 높은 수준의 경기력을 오랜 기간 즐길 수 있게 되었으며 승강전 도입으로 지루할 수 있는 리그제 단점을 보완, 스프링 리그가 종료되면 승강전을 통해 차기 썸머리그 참가 자격을 획득하게 됩니다. 2015 LOL 챔피언스 코리아 리그 개편안 두 번째, 의무 로스터. 팀 각각에서 따로 성적을 내야 되다 보니까 굉장히 선수 생명을 단축시키고 선수를 약간 소모시킨다는 부분에 있어서 좀 착안을 했습니다. 형제팀이 존재하던 두 팀 체제에서 단일팀으로 변경되는 것 또한 핵심인데요. 당초 의무 로스터 10인 체제 안건을 내놓았다가 공청회를 통해 의견들을 수렴한 이후 5인 이상 로스터만 확보되면 프로티어, 세미프로티어 리그에 참가할 수 있게끔 수정되었습니다. 2015 LOL 챔피언스 코리아 리그 개편안 세 번째, 최저 연봉제와 의무 계약 기간. 프로팀과 계약을 맺는 모든 프로 선수들은 최저 의무 계약 기간 1년에 최소 연봉 2천만 원을 보상받게 되었습니다. 이는 선수들이 가진 재능을 적절한 수입으로 보장받을 수 있도록 만든 제도인데요. 이렇듯 최종 개편안은 프로 선수들의 안정적인 생활과 처우 개선을 위해 노력한 모습인데요. 게다가 이번 공청회는 많은 이들의 의견을 수렴하고 반영했다는 것만으로도 긍정적인 반응을 얻었습니다. 공청회를 통해서 한번 이렇게 저희 입장도 설명을 하고 팬들의 입장도 더 자세하게 들어볼 수 있는 기회가 굉장히 좀 지도해볼 만한 것이 아닌가라는 생각을 했습니다. 앞으로도 이런 부분이 있으면 이런 형태도 자주 한번 시도를 해볼까라는 생각도 하고 있습니다. 변화된 환경 속에서 한국 e스포츠와 프로 선수들의 미래, 그리고 앞으로 더욱 새로워질 LOL 리그를 기대할게요. 게임 시장이 빠르게 성장하면서 이제는 온라인뿐만 아니라 모바일로도 게임을 간편하게 즐길 수 있는 시대가 되었는데요. 게임이 하나의 취미로 자리 잡고 있는 가운데 보다 효과적으로 게임을 활용하고자 전라북도에서는 매년 기능성 게임 포럼을 개최해 왔는데요. 기능성 게임이라는 것은 특별한 목적을 위해서 만들어지는 것에다가 즐거운 요소, 즉 게임과 같은 그런 요소를 더함으로 인해서 효과를 좀 배가시키기 위해서 만들어지는 것들을 기능성 게임이라고 합니다. 기능성 게임이라고 하면 다소 생소하게 느껴지지만 의료, 국방, 기업, 환경, 사회, 교육 등 이미 우리 생활 전반에 걸쳐 무궁무진하게 활용되고 있다는 사실. 특히 전라북도에서는 사람들에게 기능성 게임을 알리고 발전시키고자 다양한 노력을 기울여 왔습니다. 기능성 게임이란 무엇인가부터 시작을 해서 과연 그 성장 가능성 있는 산업인지 이런 것들을 다양하게 지금까지 쭉 연구해 왔습니다. 기능성 게임을 특화하는 방법, 문화 콘텐츠 산업의 발전 방향에 대해서 함께 머리 맞대고 논의하고 토론할 수 있는 그런 자리입니다. 문화 콘텐츠 CIT 산업 관계자와 기업 관계자들이 모인 가운데 기능성 게임의 연구와 발전 방향에 대한 의견들이 오고 갔는데요. 사실 게임하면 부정적인 생각들을 많이 하긴 하는데요. 부정적인 이미지를 좀 더 탈피하는 것도 상당히 기능성 게임 의미가 담겨 있습니다. 사람들은 태어나서 살아가는 과정에서 끊임없이 무언가 놀이거리를 필요로 하게 될 수밖에 없습니다. 그걸 무작정 없애는 것보다 긍정적인 놀이를 만들어가는 것들이 매우 중요하고요. 활용 방법에 따라 다양한 효과를 만들어내는 기능성 게임들.
해외에서는 기능성 게임 시장을 성장시키며 활용 범위를 넓혀가고 있지만 국내에서는 사회적 인식조차 저조한 상황인데 교육용 분야라든지 환경 분야라든지 청소년 분야라든지 이런 부분에 대해서 전문성 있는 분야로 좀 끄집어내서 실질적인 상품이 나올 수 있도록 그렇게 해나갈 생각입니다. 게임 시장의 새로운 가능성과 무한한 잠재력을 보여준 기능성 게임. 앞으로 더 많은 분야에서 만날 수 있기를 바랄게요. 네, 혼란을 겪었던 에로의 차기 시즌 계획이 결정되었습니다. 예, 뭐 변화의 시작점이라고 할 수 있죠. 2015 스프링 시즌은 일단 8개 팀으로 시작을 하기로 네. 했습니다. 일단 8개 팀 중에 6개 팀은 시드 배정을 받죠. 지난해 이제 롤챔스에서 좋은 활약을 펼쳤던 삼성, KT, SK텔레콤, 그다음에 나진, 진에어, 뭐 CJ까지 네. 그렇게 6개 팀이 이제 출전권을 확보를 하고 나머지 이제 2개의 슬롯이 남아 있잖아요. 2개의 슬롯은 이제 시드 선발전을 통해서 네네. 그 나머지를 이제 결정하게 하도록 한다고 밝혔습니다. 네. 다음 주 부산에서 열리는 지스타가 있죠. 네, 그렇죠. 네, 지스타에서 이번에 시드 선발전이 열린다고 하니까 지스타를 찾으시는 뭐 많은 팬들이 또 보시면 즐거울 것 같습니다. 자, 말씀하신 대로 벌써 지스타가 열리는 11월입니다. 게임계의 축제의 달이라고 할 수 있는데요. 그만큼 저희 게임 플러스도 좀 더 발빠르게 취재해서 여러분들께 생생한 소식들 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘의 게임 플러스는 준비한 소식 여기까지고요. 다음 주에는 1시간 앞당겨서 5시에 여러분들 찾아뵙도록 할 테니까 많은 기대 부탁드릴게요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.